ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአስረኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 2 ቀጥሏል እንግዲህ ዩኒት 2 ስለ ሶሉሽን ነው የሚያወራው በዛሬው ዕለት የዩኒቱን 7ኛ ክፍል እናያለን that is preparation of solutions የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ዛሬው ቶፒክ እናልፋለን አብራችሁ ይቆዩ ስለዚህ ዛሬ የምናየው እንግዲህ preparation of solutions የሚል ይሆናል ከዛ በፊት ግን በባለፈው በፓርት 6 ስንመማር ያ ማለት ways of expressing the concentration of a solution የሚል ቶፒክ ነበር ፓርት 6 ላይ ያየነው እንግዲህ different wayዎች እንደነበሩን አይተናል ከነሱ መንገዶች መካከል percent by mass or volume molarity normality molality mole ምናምን የሚሉ ነገሮች ways of expressing the concentration of solution የሚባሉ ነገሮች ነበሩ ሶ እሱን ያያየን በነበረበት ሰዓት አንድ አጠር ያለች ትንሽዬ ቶፒክ አልፈን መተን ነበር ስለ ኮንቨርሽን ማለት ነው እዩት ፓርት ማለት ነው conversion of concentration unit የምትል ነገር ስለነበረች ያው ከምን ዘላት በዚህ ክፍል ውስጥ አብረን እናያት ማለት ነው okay the interconversion of concentration units is very simple አሁን እዚህ ጋር concentration unit ስንል ሚሊሊትር ሊሆን ይችላል ሞል ሊሆን ይችላል ሞላሪቲ ሊሆን ይችላል ኦኬ ብዙ ዩኒቶች አሉ እስካሁን ያየናቸው ማለት ነው ሶ አንደኛውን ዩኒት ወደ ሌላኛው ዩኒት ኮንቨርት ለማድረግ it's very simple ነው የሚለው because they are intrinsic unit intrinsic ስለሆኑ ነው ቀላል የሆኑት ይላል that means any amount of liquid taken from a 5% ethanol solution. For instance, alloys contain ethanol to a solution in a ratio of 5 is to 100 regardless of the volume taken ይላል አሁን እዚህ ጋር የሆነን ሶሉሽን ውሰዱ ከሆነ ሶሉሽን ውስጥ 5% ኢታኖል ነው ብንል ወይም ሲምፕሊ 5% of ethanol solution ብንል 5% ኢታኖል ነው ቀሪው 95ቱ ደግሞ ምኑ ነው ማለት ነው ሶልቨንቱ ነው ሶልቨንቱ 95ቱ ሶልቨንቱ ነው 5% ደግሞ ሶሊዩቱ ነው ማለት ነው ሁለቱ ባንድ ላይ 100 ይሆናሉ ማለት ነው 100 ስለዚህ ከ100 5ቱ ኢታኖል ነው እንደማለት ነው therefore 5% reduce 5 ml of ethanol per 100 ml of a solution ተብሎ ሊነበብ ይችላል 5% ስንል እንግዲህ 5% በሚሊ ሊትር ከሆነ ልንለካ ይፈልግነው 5 ml of ethanol per what 100 ሚሊ ሊትር ከ100 ሚሊ ሊትር 5 ሚሊ ሊትሩ ኢታኖል ነው ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ 5 ppm ብለን ልንገልጽ እንችላለን ፓርት ፐር ሚሊየን ማለት ነው 5 part per million glucose means 5 gram of glucose per 10 the power of 6 gram of solution አሁን ከ1 ሚሊየን ግራም of solution 5 ግራሙ ምንድነው ግሉኮስ ነው ይያላል ppb መጠቀም እንችላለን ያ ማለት ፓርት ፐር ቢሊየን እሱም 5 ppb ቢባል 5 ppb of glucose means 5 gram of glucose per 1 billion gram of solution እንደማለት ነው ከ1 ሚሊየን gram of solution 5 gram glucose ነው እያለን ነው in percent is given in volume convert the milliliters of the solute into mole by converting volume to mass followed by the calculating mole using the formula mole which is equal to mass or given mass over molar mass አድርገን ካልኩሌት በማድረግ አንዱ ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ያ ማለት ለምሳሌ percent by volume ቢሆን የተሰጠን ሚሊ ሊትር ነው ማለት ነው ቮሊዩም ከሆነ ሚሊ ሊትሩን ወደ ሞል መቀየር እንችላለን እንዴት አድርገን ነው የምንቀይረው ሞሉን በዚህ ፎርሙላ ሞል which is equal to given mass over molar mass አድርገን ማለት ነው and convert milliliter of solution into liter ሚሊ ሊትሩን ወደ ሊትር መቀየር እንችላለን ማለት ነው so it's very easy እዚህ ጋር 1 2 3 የሚደርሱ ምሳሌዎች አሉ እነሱን ስንሰራ ሞር ክሊር ይሆናል ማለት ነው example 2.14 converting mole fraction into molarity አሁን ሞል ፍራክሽንን ወደ ሞላሪቲ ሞል ሌላ ዩኒት ነው ሞላሪቲ ደግሞ ሌላ ኮንሰንትሬሽን ዩኒት ነው the mole fraction of a glucose C6H12O6 and water are 0.150 and 0.850 respectively what is the molarity of glucose in solution okay እንግዲህ ሞል ፍራክሽን ላይክ ምታስታውስ ተሆነ XA XB ያልን ስንሰራ ነበር እና ደምራቸው አንድ መምጣት አለበት
ምናምን እያል ካስታወሳችሁ ማለት ነው። ሰው የግሉኮስ እና የዋተር ሞል ፍራክሽኑ 0.15 እና 0.85 ነው። ሲደመሩ ሁለቶች አንድ ሙሉ መምጣት አለባቸው። ደምሯቸው ሁለቱ። ይሄንን ወደ ምን ቀይሩት? ወደ ሞላሪቲ ቀይሩት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሞልን ወደ ሞላሪቲ መቀየር ማለት ነው። Okay, given mole fraction of the solute that is the glucose 0.15, mole fraction of the solvent or water is 0.85, and the required part is molarity. Solution molarity, which is equal to M, which is equal to number of mole of solute over mass of the solvent in kg. Okay, number of mole of solute, የሶሉቱ ሞል ሲካፈል ለማስ ኦፍ ሶልቨንት የሶልቨንቱ ማስ ግን በኪሎግራም መገለጽ መቻል አለበት ማለት ነው። Let us consider 0.15 mole of glucose and 0.85 mole of water, which is consistent with the given mole fraction. Thus, to calculate the mass of the solvent in kg, we convert the mole solvent into mass solvent as follows. Look, mass of water means mole times molar mass. Okay, እዚህ ጋር mole which is equal to mass over molar mass ተብለናል። ማስ ማለት ሞል ታይምስ ሞላር ማስ እንደማለት ነው በእቺ ፎርሙላ መሰረት። ስለዚህ ሞል 0.85 የዋተሩ ማለት ነው ታይምስ ሞላር ማስ ኦፍ ዋተር 18 ግራም ፐር ሞል ነው። ሁለቱን አብዙት 15.3 ግራም። ይሄንን ወደ ኪሎግራም መቀየር አለበት ቢኮዝ እዚህ ጋር ማስ ኦፍ ሶልቨንት ኢን ኬጂ ስለሚል ኪሎግራም ስለሚል 0.0153 ኬጂ ይመጣል ማለት ነው። Substituting the value in the above equation gives molarity which is equals to number of mole of the solute over mass of the solvent in kg ስለሚል 0.15 ሞል ያ ማለት የሶሊቱ ሞል ዲቫይድ ባይ የሶልቨንቱ ማስ ኢን kg that is 0.0153 kg which is equal to 9.8 ሞላሪቲ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሞልን ወደ ሞላሪቲ በዚህ ወይ ካልኩሌት አድርገን ቼንጅ ወይም ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። Another example, a solution is 0.5 mole fraction methanol CH3OH and 0.750 mole fraction of ethanol C2H5OH ethanol ማለት ነው። What is the molarity of methanol in the solution? አሁንም ሞልን ወደ ምን መቀየር ነው? ወደ ሞላሪቲ ማለት ነው። ቀደም ግሉኮስ እና ዋተር ነው የተባለው አይደል? እዚህ ጋር የተሰጠው ጥያቄ ያ ግሉኮስ እና ዋተር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኢታኖል እና ሚታኖል ነው የተሰጠው። ልዩነቱ እሱ ነው። ሁለተኛ አናኮይን ሶሉሽን is 0.273 molarity of potassium chloride. What is the molar concentration of the potassium chloride? The density of the solution is 1.011 times 10 raised 3 gram per liter. ስለዚህ ጊቭን ስናወጣ የመጀመሪያውን ጥያቄ x solute ያ ማለት ሞል ፍራክሽን ኦፍ ሶሊድ ኦር ሚታኖል that is 0.50 ነው and the mole fraction of ethanol is 0.75 ነው። ሪኳየርዳችን ሞላሪቲ ነው። ሞላሪቲ ላይ በሰራ ነው መሰረት m which is equal to number of mole of the solid over mass of the solvent in kg። አሁን የሶልቨንቱ ማን ነው? ኢታኖል ነው። ሶሊቱ ደግሞ ማን ነው? ሚታኖል ነው። ስለዚህ ላይ ከሰራ ነው በምንም አይለይም የኮምፓውንዱ መለያየት ካልሆነ በስተቀር። so mass of ethanol is equal to mole of ethanol times molar mass of ethanol that means ሞሉ 0.75 ነው እዚህ ጋር ተሰጥቷል ሲባዛ ሞላር ማስ ኦፍ ኢታኖል ሲሰሩት የካርበን 12 ነው በሁለት አብዝታላችሁ ሃይድሮጅን 1 ነው በ5 ይባዛል ኦክሲጅን 16 አለው ሃይድሮጅን 1 አለው ከዛ ሲደምሩት 46.07 ግራም ፐር ሞል ይመጣል። ስለዚህ አብዙት ሁለቱን 35 ግራም which means 0.55 kg ነው 55 ሳይሆን 35 ወይም ይሄ ነገር ካልኩሌት አድርጉና ድረሱበት እስኪ 35 ግራም የሚለውን ቆይ ካልኩሌት አድርግና ልንገራችሁ። ኦኬ ስለዚህ ይሄ 34.55 ነው almost 35 ግራም ማለት ነው which is equal to 0.035 እንጂ 55 አይሆንም because ይሄን ለአንድ ሺህ ነው የምታካፍሉት ወደ ኬጂ ለመቀየር።
So substituting the value into the above equation, so molarity which is equal to 0.5 mole divided by 0.035 kg 35 ፖሉት ብያለሁ which ስንት ይመጣል 4.5 molarity ይመጣል። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ቼንጅ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ሁለተኛ ላይ ጊቨናችን እንግዲህ የሁለተኛ ጥያቄ እዚህ ጋር ፖታሺየም ክሎራይድ ሶሉሽን ነው የተሰጠ ሞላሪቲ ተሰጥቷል 0.73 ዴንሲቲ ተሰጥቷል። ስለዚህ ሞላሪቲ 0.7 molarity density of the solution 1.011 times 10 minus 3 gram per liter solute ደግሞ potassium chloride ነው mass of potassium chloride which is equals to 47.6 gram per mole እዚህ ጋር አሁንም መስተካከል ያለበት ማሱ ሳይሆን ወይም given mass ሳይሆን molar mass of potassium chloride ነው 74.3 gram per 6 gram per mole የመጣው ሶ እነዚህን እንደ ግብአት ወይም እንደ ጊቭን ወስዱና ካልኩሌት አድርጉ የሚለው ምንድነው እንመለስና እንየው what is the molar concentration of potassium chloride ነው የሚለው molar concentration okay so molarity m which is equals to number of mole of solute over volume of the solution in liter ቀደም volume instead of volume mass in kg ነበር ስንሰራ የነበረው but molality እዚህ ጋር እንደ መስተካከል ያለበት ነገር አለ አሁን ብዙ ማስተካከያዎች በዙበት መጽሐፉ ጋር የተሰጠ እንደምታዩት ዩኒቱን ስሞል m ነው ስሞል m ከሆነ ሞላሊቲ ነው ኖት ሞላሪቲ አይደለም ሞላሊቲ እዚህ ጋርም ጊቭኑ ሞላሊቲ ነው ሞላሪቲ አይደለም ኦኬ ስለዚህ ሞላሪቲ ሪኳየርድ ነው ካፒታል ኤም ሶ ሞላሪቲ ካፒታል ኤም ልዩነቱ ስሞል ኤም ከሆነ ሞላሊቲ ነው ሶ ሞላሪቲ which is equal to number of mole of a solid over volume of solution in liter ሞላሪቲ ቢሆን ኖሮ ግን ማስ ነበር የሚሆነው mass of the solvent in kg ይሆን ነበር so molarity which is equal to 0.73 molal ተሰጥቷል means 0.7 mole of potassium chloride per 1 kg of a solution ከአንድ kg solution ወይም ከአንድ ኪሎግራም ወይም ከአንድ ሺህ ግራም solution 0.73 mole of potassium chloride ነው የተሰጠው እንደማለት ነው now we know a number of mole of a solute to determine the volume of solution in liter we proceed as follow volume of solution which is equal to mass of the solution over d of the solution okay here d ማለት density ነው ምክንያቱም volume mass over mass over density ስለሆነ ማስ እንግዲህ mass of a solution ስንል solution ደግሞ የሶሉቱ እና የሶልቨንቱ ድምር ውጤት ነው ስለዚህ የሶሉሽኑ 0. የሶሉቱ ማስ 0.73 ሞል ታይምስ 74.6 ግራም ፐር ሞል ሞላር ማሱን በሞል ያበዛውት ነው ማሱን ለማግኘት ፕላስ ማስ ኦፍ ሶልቨንት ደግሞ 1000 ግራም ነው then density of solution 1.011 times 10 raised to 3 gram per liter እዚህ ጋር የተሰጠ ነገር ነው ስለዚህ after several calculation ስንት ይመጣል 1.01 ሊትር ይመጣል ማለት ነው አሁን ቮሊዩሙን አገኘን ቮሊዩሙን እንግዲህ የት ነው የምንወስደን የምንተካው እዚህ ላይ ማለት ነው number of mole of solid ይታወቃል ስለዚህ molarity which is equals to 0.273 mole ያ ማለት የሶሉቱ ወይም የፖታሺየም ክሎራይድ ሞል ነው ሲካፈል ለቮሊዩም ኦፍ a solution liter that is 1.01 then እንስታካፍሉ 0.270 ሞላሪቲ ይመጣል እንደዛ አድርገን አንድን ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ አለ ሞላሪቲን ካልኩሌት እንድናደርግ ነው የሚጠይቀን percent by volume ተሰጥቷል then ወደ ሞላሪቲ ቀይሩት percent by volume and concentration ኤክስፕረስ የምናደርግበት way ነው ሞላሪቲ ሌላኛው way ነው ስለዚህ percent by volumeን ወደ ምን መቀየር ወደ ሞላሪቲ መቀየር ነው ዳት ማች የሚከብድ ነገር አይደለም ሶ ባለፈው አልፈናት የነበረችው ፓርት ነበረች ማለት ነው የተወሰነ ደቂቃ ፈይታብናለች
ሶ ወደ ዛሬው ስንመጣ ደግሞ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ሶሉሽን ኦር ሶሉሽንስ እንዴት አድርገን ሶሉሽንን ፕሪፔር ማድረግ እንችላለን ወይም ማዘጋጀት እንችላለን ወደሚለው እናልፋለን ማለት ነው። Note that in the example above, we still don't have enough information to actually make the solution in the laboratory. ከላይ እንግዲህ ብዙ ኤግዛምፕሎችን several calculations እንሰራ ነበረ። ሶ እነዚህ ኤግዛምፕሎች የሆነን ሶሉሽን እንዴት አድርገን ፕሪፔር እንደምናደርግ ስፔሻሊ ኢን ላብራቶሪ ፉል የሆነ ወይም ኢናፍ የሆነ ኢንፎርሜሽን አይሰጡንም ማለት ነው። There is no a piece of equipment that can measure out the mole of a substance. አሁን የሆነን ሰብስታንስ ሞል ሜዥር ሊያደርግ የሚችል ኢኩፕመንት የለንም። For this, we need to convert the number of mole of the sample into the number of gram represented by that number. So ይህን ያህል ሞል ኦፍ ሰብስታንስ ብንሰጥ ያን ሞል ወደ መቀየር አለብን ወደ ግራም ወይም ወደ ማስ መቀየር አለበት because ማሱ በባላንስ መለካት ስለሚችል ወይም በሚዛን መለካት ስለምንችል ማለት ነው። We can then easily use a balance to weigh the amount of a substance needed for a solution. ስለዚህ የተፈለገውን ያክል ሶሉሽን ለመፍጠር ወይም ፕሪፔር ለማድረግ የተሰጠንን ሞል ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ማስ እንቀይርና በባላንስ ሜዠር ማድረግ እንችላለን። ኢቭን ሞሉን ወደ ቮሊዩምም ቀይረን የተለያዩ የቮሊዩም መለኪያ ኢኩፕመንቶች ስለሚኖሩ በሱ ሜዠር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። In this section, we will consider the preparation of a stock solution using standard solid compound and preparation of dilute solution using stock solution. እንግዲህ stock solutionን በመጠቀም እንዴት አድርገን ሶሉሽንን ፕሪፔር ማድረግ እንደምንችል እናያለን ይለናል። ሶ የመጀመሪያው preparation of stock solution is from a pure compound. ከፒውር ኮምፓውንድ እንዴት አድርገን ሶሉሽን ማዘጋጀት እንችላለን? ከዛ በፊት አንድ ግራ ያጋባችሁን ነገር ልንገራችሁ። ስቶክ ሶሉሽን ምንድነው የሚለው? ስቶክ ሶሉሽን ማለት ወፍራም ማለት ነው። ወፍራም የሆነ ሶሉሽን ነው ወይም ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን ነው። ኦኬ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ሶሉሽን ይዘጋጅና ከዛ ወደ ዳይሉት ለመቀየር ውሃ አድ ማድረግ ነው ወይም ውሃ በመጨመር ማቅጠን ወይም ዳይሉት ማድረግ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስቶክ ሶሉሽን ይዘጋጃል። ከዛ ዛ ስቶክ ሶሉሽን ላይ ምን እንጨምራለን? ውሃ እንጨምራለን ማለት ነው። ለምሳሌ በሌላ አገላለጽ ልንገራችሁ። ቤቨሬጅ ወይም ለስላሳ መጠጦች በሚዘጋጁበት ጊዜ ሶፍት ድሪንኮች በሚዘጋጁበት ጊዜ ስቶክ ወይም ፍላቨር የሚባለው ነገር አለ። ድፍድፍ የምንለው ማለት ነው። ድፍድፍ ለምሳሌ የሚሪንዳ ሌላ ነው፣ የኮካ ኮላ ሌላ ነው፣ የስፕራይት ሌላ ነው። ከዛ ለስላሳ መጠጦች ፋብሪካ ላይ ነው ውሃ አድ በማድረግ የሚቀጥንና ለመጠጥነት የሚውል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቶፒክም መጀመሪያ ወፍራም ልክ ድፍድፍ እንደምንለው አይነት ወፍራም የሆነ ሶሉሽን እንዴት አድርገን እንፈጥራለን ወይም ፕሪፔር እናደርጋለን የሚለውን ነገር ነው የሚያስዳስሰን። So a preparation of a liquid solution using a solid solidን ወይም ሟሚው ሶሊድ ነው ብለን ብንሄድ እሱን በመጠቀም እንዴት አድርገን ፕሪፔር ማድረግ እንችላለን? The solution preparation generally involves 6 steps. 6 ስቴፖች አሉት። የመጀመሪያው ስቴፕ calculate the required amount or mass. When you are asked to prepare a solution that consists of a dissolved solid, you usually need to calculate the mass required to dissolve or to be dissolved in a suggested volume. But mass can be calculated by using the number of mole or n as mass required which is equal to n times molar mass. እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ አማውንቱን ወይም ማሱን ካልኩሌት መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ልናዘጋጀ የፈለግነው ሶሉሽን አለ ከምን ከሶሊድ ስለዚህ አማውንቱ በማስ ካልኩሌት መደረግ አለበት። ስለዚህ ማሱ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው ካል mass required which is equal to number of mole of that substance times molar mass of that substance አድርገን ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። Again step 2 weight the required mass using balance ወይም ሚዛን በመጠቀም የተሰጠንን substance measure ማድረግ። ሶስተኛ transfer the measured amount into a beaker of enough capacity, add some solvent and mix shake to dissolve.
ስለዚህ ሜጀር የተደረገውን አማውንት ቤከር ውስጥ ቤከር ማለት የሆነ ሲሊንደሪካል ሻፕ ነው ስፔሻሊ ላብራቶሪ ውስጥ ነው የሚገኘው እሱ ጋር አድ እናደርጋለን ከዛ ሶልቨንት እንጨምራለን ለምሳሌ ሶልቨንት ዋተር ከሆነ የተወሰነ ዋተር አድ እናደርግና ሚክስ አድርገን ሼክ ማድረግ ከዛ ዲዞልቭ ማድረግ ሼክ ማለት መነቅነቅ ወይም ማወዛወዝ ማለት ነው ወይም ማቀላቀል ማለት ነው በእጃችን ማነቃነቅ ከዛ ሶሉሽኑ ይፈጠራል the amount of solvent added at this stage should not exceed half the final volumes of the solution to be prepared ባጭሩ ትንሽ አማውንት ኦፍ ሶልቨንት መጨመር መቻል አለበት ማለት ነው heating over a hot plate may be required if the solid is not readily soluble እዚህ ጋር እንግዲህ ሶሊድ ሶሊቱ ቶሎ የማይሟሟ ከሆነና ሶሊብል ካልሆነ ሂቲንግ ወይም ማሞቅ ወይም ቴምፕሬቸር አድ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ኦኬ ቢኮዝ ቴምፕሬቸር ሶሉሽንን ምን ይለዋል ለሶሊድ እና ለሊኩዊድ ሶሉሽን ፎርም በመናረግበት ጊዜ ቴምፕሬቸር ምን ያደርገዋል ያፋጥነዋል ብለናል የማያፋጥነው ምን ሲሆን ነው ጋስ ሶሉሽን ፎርም ስናደርግ ነው ብለናል ስቴፕ 4 transfer the dissolved mixture into a volumetric flask of the desired capacity and shake to mix አሁንም ይሄ ዲዞልቭ የሆነው ሚክስቸር ወደ ቮሉሜትሪክ ፍላስክ ልክ እንደ ቤከር ሌላኛ ሲሊንደሪካል ሼፕ ፕላስቲክ ነው ወደዛ ትራንስፈር እናደርግና ሚክስ እናደርገዋለን ወይም ሼክ እናደርገዋለን ማለት ነው ስቴፕ 5 dilute to the mark by filling the remaining portion of the flask with the solvent ከዛ ዳይሉት ማድረግ ወይም ማቅጠን ምን በመጨመር ሶልቨንት በመጨመር ምኑ ጋር ቮሉሜትሪክ ፍላስክ ጋር ማለት ነው the solvent is usually water as we often prepare aqueous solution ሶልቨንቱ ወይም አሟሚው ብዙ ጊዜ ዋተር ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ እሱን አድ እናደርጋለን የመጀመሪያ ስቴፕ cap it and label your flask containing the prepared solution with the key information concentration name of the solute date of preparation and owner or your name እዚህ ጋር እንግዲህ cap and label ስንል ፍላስኩ ላይ ወይም አስቀመጥንበት ላይ ሶሉሽኑን አስቀመጥንበት እቃ ላይ የሚያስፈልጉ ኢንፎርሜሽኖችን መረጃዎችን እናስቀምጣለን ኮንሰንትሬሽኑ ምን ያክል ነው ዳይሉት ነው ወይም ኮንሰንትሬትድ ነው ኔም ኦፍ ዘ ሶሉት ምን እንደሆነ ዴቱ ፕሪፔር የተደረገበት ወይም ፕሮዳክት ዴቱ እና ኦነሩ መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው here እዚህ ጋር ምን ይላል this step is very important even if you need the solution immediately ምንም እንኳ ሶሉሽን ወዲያውኑ የምትፈልጉትን ቢሆን እንኳ ስለ ሶሉሽኑ ኢንፎርሜሽን ማስቀመጥ ግድ ይላል ማለት ነው ኦኬ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ሜዠርመንቱ አለ በባላንስ ሜዠር ሲያደርገው 10 ግራም ይላል እዚህ ጋር ከዛ በኋላ ቤከር ላይ ያስገባው ቤከር ላይ ከዛ በኋላ ምን አረገበት ሶልቨንት ጨመረና ሆት ፕሌት አረገ ወይም ሙቀት ጨመረበት ማለት ነው ሆት ፕሌት ስለዚህ ጋር ዴር ሙቀት የሚጨመረው ለምንድነው አንዳንድ ሶሊዶች ቶሎ ሶሉብል ስለማይሆኑ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ቮሉሜትሪክ ፍላስክ አስገባ ነው ያ ማለት ቮሊዩሙ ምን ያክል እንደሆነ ሜዠር ሊያደርግልን የሚችል ማለት ነው እንደምታዩት 500 ሚሊ ሊትር ይላል ከዛ 500 ሚሊ ሊትር የሆነ ሶሉሽን አስቀመጥን ማለት ነው ከዛ ካፕ ኤንድ ሌብል ያ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር የሚያስፈልጉ ኢንፎርሜሽኖችን እዚህ ማስቀመጥ ኮንሰንትሬሽኑ ምን ያክል ነው ኦኬ ዳይሉት ነው ወይስ ኮንሰንትሬትድ ነው የሶሉሽኑ ስም ምንድነው ዴት ኦፍ ፕሪፓሬሽን መቼ ነው የተዘጋጀው ኦነሩስ ማን ነው የሚሉ መረጃዎች መቀመጥ መቻል አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ከሶሊድ ሶሉት በዛ አይነት ወይ ሶሉሽን ፎርም ማድረግ ይችላል ወይም ፕሪፔር ማድረግ ይችላል ቪላይ ስንመጣ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ሶሊድ ሶሉሽን ዩዚንግ ሊኩዊድ ሶሉት አሁን ደግሞ ምንም በመጠቀም ሊኩዊድ ሶሉትን በመጠቀም እንዴት አድርገን ሶሉሽን ፕሪፔር ማድረግ እንችላለን A solution may also be prepared by dissolving a liquid in another liquid. Liquidን በሊኩዊድ ሶሉሽን ፎርም ማድረግ እንችላለን አንደኛው ሊኩዊድ ላይክ እንደ ሶልቨንት ሌላኛው ደግሞ እንደ ሶሉት በማድረግ ማለት ነው In this case you need to calculate the volume of the solute that is required ምኑን መለካት አለብን እዚህ ላይ የሶሉቱን ወይም የሟሚውን ቮሊዩም መለካት መቻል አለብን If number of mole is known then volume can be calculated using the formula V which is equal to M over D where M is the mass and D is the density ስለዚህ ቮሊዩሙ ማስ ኦቨር ዴንሲቲ አድርገን ማግኘት እንችላለን ምኑ ከተሰጠን ነምበር ኦፍ ሞሉ ከተሰጠን
ማሱን ሜዠር ማድረግ እንችላለን። ማስ ማለት ወይም ደግሞ በሌላ አገላለጽ ነምበር ኦፍ ሞል ታይምስ ሞላር ማስ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ይህን ያህል ሞል ኦፍ ተብለን ብንሰጥ ነምበር ኦፍ ሞል ታይምስ ሞላር ማስ of the substance divided by the density of the substance or the solid, where the density of the solid ነው ይለናል እዚህ ጋር። Similar steps are followed, but in this case we use measuring cylinder instead of balance to measure the volume of a liquid, and measured volume of liquid is directly transferred to the volumetric flask of the desired capacity, followed by step 5 and step 6. እዚህ ጋር ስቴፖቹ ላይ ልክ ከሶሊድ እንዴት አድርገን ሶሉሽን ፎርም እናደርጋለን ብለን የተከተልናቸው 6 ስቴፖች አሉ ነበር። ስለዚህ ተመሳሳይ ነው ከዛ ስቴፕ ጋራ። ልዩነቱ ምንድነው? ከሶሊድ ሶሉሽን ፎርም ለማድረግ ባላንስን ተጠቅመን ነበረ ሜዠር ስናደርግ የነበረው። አሁን ግን ከሊኩዊድ ስለሆነ ቮሊዩምን ነው ሜዠር የምናደርገው። ቮሊዩምን ሜዠር ለማድረግ ደግሞ ሲሊንደር ያስፈልገናል። ሜዠሪንግ ሲሊንደር ማለት ነው። ከዛ ሜዠሪንግ ሲሊንደር ተጠቅመን ቮሊዩምን ሜዠር ካረግን በኋላ ወደ ቮሎሜትሪክ ፍላስክ ትራንስፈር እናደርገውና አስፈላጊ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። በዚህ way ፕሪፔር ማድረግ እንችላለን። Now let us see an example. Example 2.17 says prepare 100 milliliter of 1 molar sodium hydroxide using a pure sodium hydroxide solid. ተመልከቱ። ጥያቄው ምንድነው? እንድናዘጋጅ የተፈለገው 100 ሚሊ ሊትር ኦፍ 1 ሞላር ሞላሩ 1 ሞላር የሆነ ሞላሪቲው and ቮልዩሙ 100 ሚሊ ሊትር የሆነ ምን አይነት ሶሉሽን? ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶሉሽን። ከየት ነው የምናዘጋጀው? ከፒውር ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶሊድ። ስለዚህ ከሶሊድ ሶሊዩት ሶሉሽን ፎርም ማድረግ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶሊድ ሶሊዩት ነው። given molarity which is equal to 1 mole, volume of the solution 100 milliliter or simply 0.1 liter, molar mass of sodium hydroxide 40 gram per mole. ኦኬ ሞላር ማሱን ስለምናውቀው የማንና የማን የሶዲየም ይታወቃል፣ የኦክሲጅን ይታወቃል፣ የሃይድሮጅን ሞላር ማስ እንደምራችሁ 40 ይመጣል። required mass of sodium hydroxide ኦኬ ምን ያክል ማስ ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶሉሽን ፎርም ማድረግ ትችላላችሁ አይነት ነው ጥያቄው። ወደ ሶሉሽን ፓርት ስናልፍ molarity m which is equal to number of mole of solid or n over volume of the solution in liter. ይህን ፎርሙላ አትርሱ። volume of solution in liter mass of solvent in kilogram ከሆነ ግን molality ነው not molarity. This is a liquid solution to be prepared by dissolving appropriate mass of solids or sodium hydroxide in distilled water to form 0.1 liters of solution. አሁን 0.1 liters of solution prepare ለማድረግ ወይም 0.1 liters of solution ማለት simply 100 milliliters of a solution form ለማድረግ ነው የተፈለገው። ከየት? ከሶዲየም ሃይድሮክሳይድ solute ማለት ነው። Thus, we need to calculate the mass of sodium hydroxide required to be dissolved in water to form 0.1 liters of solution. አሁን 0.1 ሊትር ኦፍ ሶሉሽን ፎርም ለማድረግ መጀመሪያ የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማሱ ካልኩሌት መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። but mass which is called the number of mole times molar mass. okay, number of mole is obtained by rearranging the molarity equation as number of mole which is equal to m times v. አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ልክ ካልኩሌሽኑ ዙራ ጥምጥም ሄደ። መጀመሪያ ማስ መገኘት አለበት። ማሱ ለመገኘት ሞል ታይምስ ሞላር ማስ ነው፣ ግን ሞሉ አይታወቅም። ሞሉን ደግሞ ለማግኘት m ታይምስ v ነው፣ ሞላሪቲ ታይምስ ቮሊዩም። ሞላሪቲው ላይ ተሰጥቶናል 1 ሞል ተብሎ አይደል? 1 ሞላሪቲ ተብለን ተሰጥተናል እዚህ ጋር። ከዛ ቮሊዩሙም ይታወቃል 0.1 ሊትር። ስለዚህ 1 ሞል ፐር ሊትር or 1 molarity times 0.1 liter times 40 gram per mole. 40 gram per mole ምኑ ነው 40 gram? ሞላር ማሱ እኮ ነው which is equal to 4 gram ይመጣል። ስለዚህ mass of sodium hydroxide ስንት ነው? 4 gram ነው ማለት ነው። እዚች ጋር የምትጠቀሟት እያንዳንዷ ፎርሙላ
ይሁን የሚያወዛግብ መስሎ እንዳይታያችሁ እስክሪፕቶና ወረቀት ይዛችሁ ጫር ጫር ስታደርጉት ምንም የተለየ ነገር የለውም። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ጋር m ታይምስ v ይላል። m ታይምስ v ታይምስ 40 ለምን ሆነ ካላችሁ መጀመሪያ ነምበር ኦፍ ሞል ማለት mv ማለት ነው። mv አሁን እዚህ ጋር ማስ ማለት ነምበር ኦፍ ሞል ታይምስ ሞላር ማስ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ሞል ደግሞ mv ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ማለት mv ነምበር ኦፍ ሞል ነው። m ደግሞ ሞላር ማስ ነው። ሶስት ነገሮች ናቸው የሚባዙ ሞላሪቲ 1 ሞላሪቲ ታይምስ ቮሊዩም 0.1 ሊትር ታይምስ ሞላር ማስ 40 ግራም ፐር ሞል then 4 ግራም መጣ። therefore sodium hydroxide in about 50 milliliter distilled water in a beaker transferring the dissolved mixture into 100 milliliter volumetric flask and diluting to mark by filling the remaining portions of the flask with distilled water ይለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር 4 ግራም ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን እና 50 ሚሊ ሊትር ዲስትል ዋተርን አንድ ላይ አቀላቅለን ወደ ቮሉሜትሪክ ፍላስክ ያ ማለት 100 ሚሊ ሊትር ወደሚለካ ቮሉሜትሪክ ፍላስክ በማስገባት ሌሎች ስቴፖችን መከተል ይቻላል ማለት ነው። ያ ማለት ሊያብል ማድረግ ካፕ ማድረግ ወይም የኢንፎርሜሽኖችን ማስቀመጥ ምናምን 4 ግራም ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ እና 50 ሚሊ ሊትር ኦፍ ዲስትል ዋተር በአጠቃላይ ወደ 100 ሚሊ ሊትር ይመጣሉ ሁለቶቹ ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው ኤግዛምፕሉ። ሌላው ዳይሉቲንግ ሶሉሽን የሚል ቶፒክ አለን። ዳይሉቲንግ ምን ማለት ነው? Concentrated solutions are often stored in a laboratory stockroom for use as needed. እዚህ ጋር ቅድም ላይ ስቶክ ሩም አሁን ስቶክ ያልኳችሁ ቅድም ወፈር ያለ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ሶሉሽን ፎርም ማድረግ ነው ብያችኋለሁ። በሌላ በኩል ስቶክ ማለት ደግሞ የጅምላ ወይም ብዙ ሶሉሽኖች ወይም ብዙ ነገሮች በአንድ ላይ የሚቀመጡበት ጅምላ ማለት ነው። ስለዚህ ስቶክ ሩም ማለት የመከዘኛ ወይም ማስቀመጫ በብዛት የሚገኝበት ማለት ነው። እንበልና ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ነገር ይሸጣል ወይ ጤፍ ሊሆን ይችላል ኦር የሆነ ብቻ በብዛት የሚሸጥ ወይ የሱቅ ዕቃ ልበላችሁ ዘይት ሊሆን ይችላል። ዘይት 2-3 ሱቅ ላይ ሊያስቀምጥ ይችላል፣ ግን ስቶክ ሩም አለው ብዛት ዘይት የሚገኝበት እሱ ስቶክ ይባላል። ወይም መከዘኛ ወይም መካዘን አይነት ማለት ነው። Frequently we dilute the stock solutions before working with them. Dilution is a procedure for preparing a less concentrated solution from a more concentrated one. ባጭሩ ዳይሉሽን ማለት ማቅጠን ማለት ነው። ወፍራም የነበረውን ወይም ኮንሰንትሬትድ የነበረውን ወይም ሶልቨንቱ ትንሽዬ የነበረውን ማብዛት ማለት ነው። ለምሳሌ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ሶሉሽን ቀደም ስንሰራ 4 ግራም ኦፍ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ በ50 ሚሊ ሊትር ዋተር ነው። የዋተሩን መጠን ብንጨምርበት ወይም ሌላ 50 ሚሊ ሊትር ብንጨምርበት ዳይሉሽን እየፈጠርን ወይም እያቀጠን ነው ወይም less concentrated እያደረግነው ነው እንደማለት ነው። It carried out using the following dilution formula. dilution formula አለን እዚህ ጋር M1 V1 ወይም M initial V initial which is equal to M final V final where M is the molarity and V is the volume and I and F ማለት initial and final እንደማለት ነው። ወይም mole of the solid before dilution which is equal to mole of the solid after dilution. dilution ወይም ቅጥነት ከመቅጠኑ በፊትና በኋላ ያለው ሞል የሶሊቱ ማለት ነው ወይም የሟሚው እኩል መሆን መቻል አለበት። mole of solid before dilution ዳይሉት ከመደረጉ በፊት እና በኋላ ያለው ሞል እኩል መሆን መቻል አለበት። where Mi and Mf are the initial and final concentration of the solution in molarity and V initial and V final are the initial and final volumes of the solution respectively. Of course, the unit of Vi and Fv must be the same. That is either milliliter or liter ሊሆን ይችላል for the calculation to work. calculate ለማድረግ ስለዚህ ምን መሆን መቻል አለበት? ተመሳሳይ ዩኒት መሆን መቻል አለበት። ኢኒሻል ኬዝ እና ፋይናል ኬዝ ያለው ማለት ነው። To check the reasonableness of your result, be sure that M initial must greater than M final and V final must greater than
ቪ ኢኒሻል። ያ ማለት ሞላሪቲ ኢኒሻሉ ከፋይናሉ መብለጥ መቻል አለበት። ቮሊዩሙ ግን ፋይናሉ ከኢኒሻሉ ነው መብለጥ ያለበት። ስለዚህ ቮሊዩም ሊበልጥ የሚችል የምኑ ነው? የፋይናሉ። ሞላሪቲ ሊበልጥ የሚችለው የማን ነው? የኢኒሻሉ። ተቃራኒ ነገሮች ናቸው። The equation mi vi which is equal to mf vf is known as dilution equation ይባላል። dilution equation እንለዋለን። ኦኬ። As a result, the dilution or the dilute solution contain fewer solute particle or number of mole per unit volume and thus has a lower concentration than the concentrated solution. Dilution ከተካሄደ በኋላ fewer solute particle ይኖራል because large amount of or ብዛት ወይም በርካታ ያለው ሶልቨንት ስለተጨመረ የሶሉቱ ፓርቲክል ወይም መጠን ያንሳል ማለት ነው። ኦኬ። እዚህ ጋር ዴፊኒሽን አለ ስቶክ ሶሉሽን ምን ማለት እንደሆነ። ስቶክ ሶሉሽን A stock solution is a concentrated solution that will be diluted to some lower concentration for actual use. ስቶክ ሶሉሽን ማለት እንግዲህ ወፍራም የሆነ ነው ብያችኋለሁ። ስቶክ ሩም ስንል ደግሞ ማከማቻ ወይም ማስቀመጫ ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ስቶክ ሶሉሽን ስንል ወፍራም የሆነ ሶሉሽን ነው። ለአክቹዋል ዩዝ ወይም ለሆነ ጥቅም ላይ ለማዋል ወይም ለመጠቀም ስንፈልግ ግን ሶሉሽኑን ወደ ዳይሉት እናደርግ ወይም ምን እናደርገዋለን? ኮንሰንትሬሽኑን እንቀንሰዋለን ማለት ነው። Stock solutions are used to save preparation time, conserve material, and reduce storage space. አይታችኋል? ስቶክ ሶሉሽን ማለት መጀመሪያ ወፍራሙን ሶሉሽን ሰርተን ካስቀመጥ ፕሪፓሬሽን ታይምን ይቀንስልናል፣ ማቴሪያል ኮንዘርቭ ያደርግልናል፣ ኤንድ ስቶሬጅ ስፔስ ወይም ማስቀመጫ ቦታውን ሪዲዩስ ያደርጋል ወይም ይቆጥብልናል ማለት ነው። Using concentrated store solution to prepare dilute solution has the advantage of improved accuracy than preparing a dilute solution individually by calculation mass required. እንግዲህ ስቶክ ሶሉሽንን በመጠቀም ወይም ኦልሬዲ ፕሪፔር የተደረገ ሶሉሽንን በመጠቀም ዳይሉሽን ከማዘጋጀትና ማስን ካልኩሌት በማድረግ ዳይሉሽን ከማዘጋጀት ሁለቱን ስናነጻጽረው ስቶክን በመጠቀም የምናዘጋጀው ዳይሉሽን ሞር አኪዩሬት ነው ወይም እርግጠኝነቱ ወይም አኪዩሬሲው የተሻለ የሚሆነው ከስቶክ ሶሉሽን ፕሪፔር ስናደርግ ነው ይለናል። እዚህ ጋር ኩዌሽን ወይም ማስጠንቀቂያ አለ። when preparing a dilutions of the concentrated acid such as sulfuric acid, the direction usually call for adding the acid slowly to the water with frequently stirring. If water were added to the acid, the water would quickly heat and splatter, causing harm to the person making the solution. እዚህ ጋር not only sulfuric acid but there are other strong acids like sodium hydroxide or potassium hydroxide or even hydrochloric acid ምናምን የሚባሉ በርካታ ስትሮንግ አሲዶች እንዲሁም ቤዞች አሉ። ስለዚህ እነሱን በመጠቀም ዳይሉሽን በምናካሄድበት ጊዜ እጅግ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምንድነው የምናደርገው? adding the acid slowly to the water አሲዱን ዋተሩ ጋር መጨመር። አዎ ብላችሁ ያዙት። አዎ አሲድ ዋተር አዎ ኖርማል ነው። ነገር ግን አሲድ ላይ ዋተር በመጨመር ፈንታ ዋተሩን አሲድ ላይ ብንጨምረው አደጋ ይፈጥራል ማለት ነው። ዋተር አሲድ ዋ የሚል ነገር አለ። ዋ አደጋ አለው እንደማለት ነው። በቀላሉ እንድይዙት ነው። ዋተር አሲድ ከሆነ ዋ ማለት ነው። አሲድ ዋተር ከሆነ ግን ኖርማል ነው። ስለዚህ ዋተሩ ላይ አሲድ መጨመር ጥሩ ነው። አሲዱ ላይ ዋተር መጨመር ግን አደጋ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ነው መቅደም ያለበት የሚለውን ማወቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀስ እያላችሁ ስቲሪንግ ማለት ማመሳሰል ወይም ሼክ በማድረግ በመነቅነቅ ማገናኘት ይቻላል ማለት ነው። ኔክስት ኤግዛምፕል አለ። Describe how you'd prepare 2.5 times 10 raised to 2 milliliter of 8.25 molar sulfuric acid solution starting with a 7.41
molar stock solution of sulfuric acid ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ given volume አለ፣ ሁለት given ሞላሪቲዎች አሉ። ቀድም በተሰጠው ኢኩዌሽን መሰረት m1 v1 which is equal to m2 v2 ወይም m initial v initial which is equal to m final v final ብለን ካልኩሌት እንድናደርግ ነው። ሶ ጊቭናችን m1 7.41 ሞል ኦኬ m1 አችን ከየት ነው የተሰራ የሶሉሽን ካላችሁ describe how you would prepare 2.5 times 10 raised to 2 milliliter of 2.25 mole of sulfuric acid solution starting with ነው የሚለው starting with ማለት ኢኒሻሉ ነው። ኢኒሻሉ 7.4 ሞላር ነው and v ኢኒሻሉ አይታወቅም። የተሰጠን ስታርቲንግ ሞላሪቲ ነው እንጂ ስታርቲንግ ቮሊዩም አልተሰጠንም። ዜን m2 2.25 ሞላር ነው። v2 ደግሞ 2.50 times 10 raised to 2 ሚሊሊትር ወይም 250 ሚሊሊትር ነው። ከዛ v ኢኒሻል ነው የተፈለገው። ይሄን ፎርሙላ አፕላይ ማድረግ ነው። m1 v1 is equal to m2 v2 ስለዚህ m1 ለማግኘት ማን ነው v1 ለማግኘት ኦቨር m1 ስታደርጉት v1 is equal to m2 v2 ኦቨር m1 then m2 ይታወቃል ስንት ነው m2 ማለት 2.25 ነው ታይምስ v2 250 ሚሊሊትር and m1 ደግሞ 7.41 ይሄን ካልኩሌት ታደርጉ 75.9 ሚሊሊትር ይመጣል። ስለዚህ ኢኒሻል ቮሊዩሙ 75.9 ሚሊሊትር ኦፍ ሰልፈሪክ አሲድ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ካልኩሌሽኖች ልትጠየቁ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ሲያብራራ እንግዲህ thus we must withdraw 75.9 milliliter from 7.41 molarity of sulfuric acid solution, transfer it to a 250 milliliter volumetric flask and dilute it with sufficient amount of water to the mark. But adding water to the concentrated acid is not recommended. Concentrated ሆነ አሲድ ላይ ዋተር መጨመር አደጋ አለው። ራዘር አሲዱን ውሃ ላይ ነው መጨመር ያለብን እያላችሁ ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሮሲጀሮች አሉ ሶሉሽን እንዴት አድርገን ፎርም እንደምናደርገው ማለት ነው። መጀመሪያ first pour about 100 milliliter dilute water distilled water in a clean and dry 250 milliliter volumetric flask 250 ሚሊሊትር የሚይዝ ቮሎሜትሪክ ፍላስክ እናዘጋጃለን። እሱ ላይ 100 ሚሊሊትር ውሃ እንጨምራለን ወይም ፖር እናደርጋለን እናፈሳለን ማለት ነው። then withdraw 75.9 ሚሊሊትር solution from the 7.4 molarity stock solution አሁን ከስቶክ ሶሉሽኑ 75.9 ሚሊሊትር ሶሉሽን ምን እንላለን እናወጣለን። ባለ ስንት ሞላሪቲ 7.41 ሞላሪቲ የሆነ ሰልፈሪክ አሲድ ሶሉሽን ማለት and transfer it slowly into the flask or volumetric flask containing 100 ሚሊሊትር distilled water while stirring ስለዚህ 100 ሚሊሊትር የያዘው ላይ 75.9 ሚሊሊትር ሶሉሽን አድ እናደርግና ስቲር እናደርገዋለን። then fill the remaining parts of the flask up to the mark with the solvent water ስለዚህ እስከ ማርኩ እስከ 250 ሚሊሊትር ድረስ ተጨማሪ ውሃ መጨመር ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ ምንድነው ያደረግነው 250 ሚሊሊትር የሚይዝ ፍላስክ እናዘጋጃለን። ከዛስ 100 ሚሊሊትር ውሃ እንጨምራለን። ከዛስ 75.9 ሚሊሊትር ሶሉሽን አድ እናደርጋለን። ሞላሪቲው ስንት ይሆናል 7.49 ሞላሪቲ ያለው ሰልፈሪክ አሲድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለቱን ነገሮች ከጨመርን በኋላ 75.9 እና 100 ቀሪ ይኖራል። አሁን 179.5 ሚሊሊትር ነው የሚሆነው አይደል? ስለዚህ 250 ለመሙላት ብዙ ይቀረዋል። ሶ 250 እስኪሞላ ድረስ እስከዛች ማርክ እስካረግና ቦታ ድረስ ውሃ መጨመር ነው ሶልቨንት መጨመር ነው ማለት ነው። ሌላኛ ምሳሌ prepare 1 liters of 1 molarity hydrochloric acid using a concentrated stock solution of 37%. A specific gravity which is equal to 1.2 እዚህ ጋር specific gravity is equal to ብሎ ነው ያቆመ density 1.2 gram per liter 1.2 gram per milliliter የሚል ነገር አለ። እዚህ ጋር specific gravity which is equal to density which is equal to 1.2 gram per milliliter ሊል ፈልጎ ነው። ስለዚህ percent by volume 37% ተሰጥቶኛል።
ፐርሰንት ባይ ቮሊዩም 37% ነው የተሰጠው። ዴንሲቲ ኦፍ ስቶክ ሶሉሽን 1.2 ግራም ፐር ሚሊ ሊትር ተሰጥቶኛል። ከዛ V1 አይታወቅም። እዚህ ጋር ፕሪፔር 1 ሊትር ኦፍ ነው የሚለው አይደል? 1 ሊትር አዘጋጁ። ከምን ያህል ሊትሩ አይታወቅም ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ሊትሩ አይታወቅም፣ ግን ፋይናል ሊትሩ 1 ሊትር ነው እንድናዘጋጅ የተፈለገው። ሞላሪቲ 1 ሞላር ነው። ይሁት ፕሪፔር 1 ሊትር ኦፍ 1 ሞላሪቲ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ። ስለዚህ እንዲዘጋጁ የተፈለጉት ባለ 1 ሊትር ባለ 1 ሞላሪቲ። ስለዚህ ቱቱ ናቸው ሁለቱም፣ V2 M2 ናቸው። ኦኬ ስለዚህ 1 አይታወቅም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪኳየርድ V1 ነው M1 V1 which is equal to M2 V2 V1 ማለት M2 V2 over M1 ነው። but we have to first calculate M1 using the given information. M1 calculate መደረግ መቻል አለበት። For this we need the number of mole of the solid hydrochloric acid and the volume of the solution in liter. But 37% by volume means 37 milliliter of hydrochloric acid in 100 milliliter of solution እንደማለት ነው። 37% ማለት 37 ሚሊሊትር ሶሉት እንዲሁም 100 ሚሊሊትር ሶሉሽን እንደማለት ነው። Thus the number of mole which is equal to given mass over molar mass. given mass ማለት ደግሞ VD ነው፣ volume times density ሲካፈል ለሞላር ማስ። ቮሊዩም 37 ሚሊሊትር ነው፣ ዴንሲቲ 1.2 ግራም ፐር ሚሊሊትር ነው እዚህ ጋር ተሰጥቷል። ሲካፈል ሞላር ማስ ኦፍ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ 36.5 ግራም ፐር ሞል ነው። ስለዚህ ካልኩሌት ታደርጉት 1.22 ሞል። ኦኬ ስለዚህ ስንት ማን ተገኘ? ሞል ተገኘ። Since we are considering 100 milliliter of a solution, we have a V solution which is equal to, that means volume of solution ማለት 0.1 ሊትር ነው። 0.1 ሊትር ማለት 100 ሚሊ ሊትሩ ማለት ነው። 0.1 ቀይራ ነው ሚሊሊትርን ወደ ሊትር። Using the molarity equation, we have M1 which is equal to N over V, number of mole over volume እንደማለት ነው። So number of mole 1.22 አምጥተናል እዚህ ጋር ሲካፈል volume of a solution 100 ሚሊ ሊትር ወይም 0.1 ሊትር ነው። ለ0.1 ሊትር አካፍሉት ፋይናሊ 12 ሞላሪቲ ይመጣል። 12 ሞላሪቲ ማን ነው? M1 ነው። ስለዚህ M1ን ካገኘን እዚህ ጋር M2 V2 over M1 አድርገን V1ን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ይሁት V1 ማለት 1 ሞል ታይምስ 1 ሊትር ዲቫይድ ባይ 12 ሞላር ወይም M2 V2 over M1 ስለዚህ 0.03 A3 ሊትር ወይም 83 ሚሊ ሊትር ይመጣል ማለት ነው V1። ሶ እንደዛ አድርገን V1ን በቀላሉ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ማብራሪያው አለ። ቮሎሜትሪክ ፍላስክ ላይ ይሄን አድርጉ፣ ከዛ ይሄን ሜጀር አድርጉ ምናምን የሚሉ ፕሮሲጀሮች አሉ። ላይ ካየነው ጋራ ምንም የሚለይ ነገር የለውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ አለ። ያ ማለት ሶዲየም ክሎራይድ ሶሉሽን ነው። ከዛ ጊቭኖችን ስትዋቸው ለምሳሌ M1 6 ሞላር V2 አልተሰጠም፣ M2 V2 ተሰጥቷል። ከዛ ማንን ካልኩሌት እንድናደርግ ነው የተጠየቀው? V1ን ካልኩሌት እንድናደርግ ነው የተጠየቀው። ሶ ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም ካልኩሌት ማድረግ ነው። ዛት ማች እስካሁን ካየነው የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው። በዚህ ዋይ ሶሉሽን ፕሪፔር ይደረጋል ማለት ነው። ሶሉሽን ፕሪፔር ይደረጋል ወይም ዳይሉሽንም እንደዛው። ዳይሉሽን መጀመሪያ ስቶክ ሶሉሽን እናዘጋጃለን። ሞሉን፣ ማሱን፣ ቮሊዩሙን ምናምን ካልኩሌት በማድረግ ስቶክ ሶሉሽን እናዘጋጃለን። ስቶክ ሶሉሽን አዘጋጅተን ስቶክ ሩም ውስጥ ካስገባን በኋላ ወይም ታስቀመጥን በኋላ የስቶክ ሩም ውስጥ ማስቀመጣችን ጠቀሜታው ፕሪፓሬሽን ታይም እንዲቀንስልን፣ ያ ማለት ዳይሉሽን በመናዘጋጅበት ጊዜ ስቶሬጅ ስፔስ ሪዲዩስ እንዲሆንልን ምናምን በርካታ አድቫንቴጆች አሉት። ስለዚህ እሱን ካደረግን በኋላ ዳይሉሽን በቀላሉ መስራት እንችላለን። ወይም ምን ማለት ነው? በቀላሉ ሶሉሽንን ፕሪፔር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አይ ሆፕ እነዚህን ኤግዛምፕሎች ደጋግማችሁ ሲሰሯቸው በጣም ነው ክሊር የሚሆነው። ዛትማች የሚከብድ ነገር የለውም። አንደኛ የሚጠበቅባችሁ ፎርሙላዎችን መያዝ ነው፣ እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ። ሁለተኛ ጊቭኑ ማን ነው፣ ሪኳየርዱ ማን ነው የሚለውን ነገር። ከዛ ፕሮሲጀሮች ቀላል ናቸው። ፕሮሲጀሮች አሲድ ላይ ነው ውሃ የሚጨመር ወይስ ውሃ ላይ ነው አሲድ የሚጨመር የሚለውን ነገር ቅድም ዋ እና አዎ የሚል ነገር ነግራቸዋል። አዎ
አሲድ ዋተር ላይ ይጨመራል ማለት ነው። ዋ ካልኩ ግን ዋተር አሲድ ላይ አይጨመርም እያልኳችሁ ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መልኩ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው በፓርት 8 ሶሉሽን ስኪቶሜትሪ የሚል ቶፒክ ይኖረናል። በዛ ቶፒክ እስከምንገናኝ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። በተረፈ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም ላይክ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁን በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ እንዳያልፏችሁ ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ ስትፈልጉ ደግሞ የዶል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው ወደ እናንተ እንዲመጣ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ተመኘው። ባባይ